اب میں گزارش کروں گا صدر محفل حجت الاسلام قبلہ علامہ سید حسن ظفر نقوی صاحب سے کہ تشریف لائیں۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، بلندتر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ارے بھائی بڑا سائز کا لیا ہے کرو یار، اتنے ہی پھولوں میں اتنا بڑا بھی آ جاتا ہے۔ جی جی آپ سب فرمائشیں کرتے رہے، سحری تک پڑھنا ہے مجھے انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة علی اہلہا، اما بعد، وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودَ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ صدق اللہ العلی العظیم۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد۔ عزیزان محترم، بس 2-4 منٹ ایک میسیج ضروری دینا ہے تاکہ ریکارڈ ہو جائے، اور ظاہر ہے کہ جو یہاں موجود ہیں ان کے لیے تو ہے ہی ہے، یہ جائے گا پورے ملک میں بھی جائے گا اور سب جگہ جائے گا، قدس کے حوالے سے، یوم القدس کے حوالے سے۔ کیوں ہم نکلے یوم القدس کو، جمعۃ الوداع کو کیوں نکلے، ہمارے نکلنے کا فائدہ کیا ہے نا، میں وہ بتانا چاہ رہا ہوں۔ یہ مشی ہے نا جو نجف سے آپ کربلا جاتے ہیں پیدل، کیا بات ہے، کیا آپ کوئی اسلحہ لے کے جاتے ہیں؟ اللہ اکبر، کوئی مشین گن، اللہ، کوئی ایٹم بم، اللہ، کوئی خودکش جیکٹ، کوئی ہاتھوں میں کلیشن کوفیں، کوئی دستی بم، کچھ ہوتا ہے آپ کے؟ نہیں ہوتا نا۔ کیوں چاہتا ہے استعمار کہ یہ رک جائے؟ آپ نے دیکھا نا مسلسل سازش ہوتی ہے، دھماکے یہ وہ، کسی طرح یہ مشی رک جائے۔ یاد رکھیے کہ جب بھی قومیں نکلتی ہیں نا، چاہے وہ خالی ہاتھ نکلیں، کیا بات ہے، فرعون جیسی طاقت بھی سمندر میں غرق ہو جاتی۔ اللہ اکبر، یہ کروڑوں افراد جو پیدل جاتے ہیں نا، یہ اتنی بڑی شکست ہے سامراج کی، کیا بات ہے، یزیدی طاقت کی، کہ وہ حیران ہوتے ہیں کہ عورتیں، مرد، بچے گود میں لیے، آغوش میں، کسی کو آپ نے خوفزدہ دیکھا؟ قطعاً نہیں، کوئی ڈرتا ہے؟ میں جس سال گیا ہوں اس سال ہم چل رہے ہیں، راستے میں خبر آئی کہ سامنا میں بلاسٹ ہوا، 300 سے 400 مومنین شہید ہوئے۔ اللہ اکبر، ہم راستے، کسی کو چہرے پہ کوئی خوف نہیں کہ واپس چلو وہی پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے، کچھ نہیں، سمجھ گیا؟ قدس پہ اس سال قدس پہ نکلنا نماز کی طرح آپ اپنے اوپر واجب سمجھیے۔ اللہ اکبر، کیا بات ہے، کیا بات ہے، یہ صرف مسلمانوں کا مسئلہ نہیں، پاکستان میں جو ہماری اقلیتی برادریاں وہ بھی جانتی ہیں کہ یہ انسانیت کا مسئلہ ہے، دنیا میں انسانیوں کا مسئلہ ہے، دنیا میں جہاں ذرا بھی دل میں انسانیت ہے، حتیٰ خود یہودیوں کے اندر ایسے گروہ موجود ہیں جو اس قتل و غارت گری کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں کیا بات ہے، دوسرے ملکوں میں، معلوم ہے آپ کو؟ لہٰذا انسانیت کا مسئلہ ہے۔ ہم حسین حسین پکارتے رہیں، ہم یزید کو لعنتیں بھیجتے رہیں، اور ہمیں معلوم ہی نہیں ہو کہ وقت کے یزید ہم پر مسلط ہو گئے ہیں۔ اللہ اکبر، کہیں ایسا نہ ہو نادانگی میں ہم یزیدوں کا ساتھ دے بیٹھے ہیں، اللہ اکبر، کبھی نہیں، شناخت نہیں ہے ہماری، ظلم کسی کے بھی ساتھ ہو۔ قدس کس کا ہے؟ ہمارے یہاں بڑے بڑے ایجنٹ ڈالے گئے ہیں، بھیجے گئے ہیں، کہتے وہ اس کو مناتے ہیں، مسئلہ کیا؟ وہ سنی ہے، وہ فلاں ہے، ہمارا کیا واسطہ مسجد اقصیٰ سے بہتر؟ معلوم ہے تمہیں کہ دعا کرو اس دن کی جب لشکر مکے سے چلے گا اور قدس میں وہ امامت کرے گا، ہم اس کے ماموم ہوں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ، انشاءاللہ، ہمارا ہے ہمارا اقصیٰ، کس کا ہے یہ مکہ مدینہ؟ یہ وہ لوٹی ہوئی میراث ہے آل رسول کی، جسے واپس لینے کے لیے نکلے ہیں علی کے شہدائی، حسین کے شہدائی، وہ مظلوم لوگ ہیں فلسطین کے۔ کہا جاتا ہے کہ وہاں تو عزاداری نہیں ہوتی، عزاداری وہاں عید نہیں ہوتی، برسوں ہو گئے انہیں عید بقرعید، انہیں کیا معلوم کیا ہوتی ہے عید بقرعید؟
आजादारी नहीं तो वो है कौन सी चीज है जो आजादारी होती है? वहां पे कौन है? ये इतना खौफनाक और भयानक प्रोपेगेंडा। अभी वो ईद कर सकते हैं? कितने सालों से वहां कुछ पता ही नहीं उनके बच्चों को, ईद बकरीद और इसका उसका। मासूम बच्चों के टुकड़े हवाओं में उड़ रहे हैं, या वो एजेंट उनके घुसे हुए और ये प्रोपेगेंडा करते हैं। अगर कोई मजलूम के लिए आवाज नहीं उठाता, वो शिया हुसैन का नहीं है। एक ही सरहद, एक ही हक और बातिल का मेयार हुसैन ने बनाया है, जालिम और मजलूम। क्या बात है? जहां भी जुल्म होगा, हमारी सफों में से कोई यजीद का साथ दे वक्त के, नहीं हमारा है। इशारा कर दिया मैंने, जालिम जालिम होता है। बेशक। लब्बैक लब्बैक लब्बैक। हमें मजलूम का साथ देना, मजलूम के लिए आवाज उठानी। बेशक। जहां भी हकीकी तशय्युह है वो हक के लिए खड़ा, मजलूम के लिए खड़ा है, आवाज उठा रहा है। लिहाजा खत्म कर रहा हूं, बस ये इतना सा मैसेज आपको देना था कि कुस पे, यौम कुस पे जहां भी हो, जुमतुल विदा पे शिरकत को लाजमी करो। बेशक। जब तुम करोड़ों की तादाद में अगर निकल आए ना पूरी दुनिया में, आधी शिकस्त हो गई अमेरिका इसराइल की, क्योंकि उसने यही चाहा कि इनको तोड़ दो, फिरकों में बांट दो, सब कर दो, ये आपस में लड़ते रहे, जिहाद के भी देखा आपने। शाम में 15 दिन पहले दाइश ने हमला किया, शाम में शियों को नहीं, अहले सुन्नत को मारा 150। ये दाइश इसराइल से क्यों नहीं लड़ती? वाह 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 वाह। वही सरहद है ना, वही शाम, बड़े जिहादी है ना ये खबीस। क्या बात है? लड़ो ना इसराइल से। अशबाब, बुको हराम, जुबतुन नुसरा, ये जितनी तंजीमें आज मालूम हो गया किसने बनाई थी? इसराइल। इसलिए कभी इसराइल से नहीं लड़ेंगे। उनसे कौन लड़ रहा है? जो करबला का वारिस है। अगर ये बात फिरकों की होती तो वो सारे जाते ना अपने भाइयों की मदद के लिए, सुन्नियों की। क्यों नहीं मदद की? क्या बात है? क्योंकि वो इसराइली है। दुनिया के सामने इतना बड़ा ये फर्क आ गया कि नहीं, जहां भी हुसैनियत होगी वो मजलूम का साथ देंगे, वो जालिम का साथ नहीं देंगे। तो मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह आप में से हर एक उस जुलूस में, किसी भी शहर में आप शिरकत कीजिए, अपनी शिरकत को लाजमी बनाए। ये पैगाम सब जगह जाना चाहिए। यकीन रखें, अगर करोड़ों की तादाद में इस साल सिर्फ एक दिन के लिए मुसलमान सिर्फ सड़कों पे आ गए ना, क्या बात है? तो उनका मोरल डाउन हो जाएगा, वो खत्म हो जाएंगे इस साल। और उतना ही फलस्तीनियों का जो अब तक 5 महीने से ज्यादा मैदान में डटे हुए खंडर में रह रहे हैं, उनके बच्चे घास खा रहे हैं लेकिन वो डटे हुए मैदान में, क्या बात है? उनका मोरल हाई हो जाएगा। क्या बात है? कि नहीं, हम अकेले नहीं, हुक्मरान बेहमियत हैं, हुक्मरान बुज़दिल हैं, लेकिन मुसलमान कौम हमारे साथ है। क्या बात है? हमें उनको यकीन दिलाना है। मुझे यकीन है इंशाअल्लाह जहां भी होंगे अपनी शिरकत को लाजमी बनाएंगे। सलवात भेज दीजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। अच्छा जनाब, अब वो इसलिए मैं पहले पढ़ना चाहता हूँ, पहले भी अर्ज करता हूँ कि कौसर भाई सारा माशाल्लाह उनका उस्ताद शुरा हैं, उनका मनसब आखिर में होना चाहिए शायरी के एतबार से, लेकिन वो मुझे इम्तिहान में डाल के चले जाते हैं। चलिए खैर, देखते हैं। अच्छा, शुरू के 2 कलाम तहत में पढ़ देंगे ताकि वक्त बच जाए, ठीक है, आपके समातों के लिए। उसमें एक तो हमने जो वादा किया था कि सब गज़ा पे लिख रहे हैं, तो हमने भी 2-4 शेर लिख दिए हैं। लिखे तो पहले थे लेकिन पढ़े देते हैं उसको दोबारा। एक सलवात भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। देखिए, मैं जितना जैसे सब कह के गए ना, जितना मैं सोच के आया हूँ उतना ही पढ़ूंगा। तो सलवात आपकी ऐसी होनी चाहिए कि मालूम हो कि हाँ सलवात बुलंद आवाज़। ये चंद शेर जो मैंने खुद कहा था सबसे, तो उसके लिए है। हलमिन पुकारता हुआ गज़्ज़ा लहू लहू, हलमिन पुकारता हुआ गज़्ज़ा लहू लहू, जख्मों से चूर मस्जिद अक्सा, जख्मों से चूर मस्जिद अक्सा लहू लहू, सोए हुए ज़मीर बशर का गवाह है, सोए हुए ज़मीर बशर का गवाह है, आंखों से बह रहा है जो दरिया, आंखों से बह रहा है जो दरिया लहू लहू, इब्लीसियत का रक्स है जारी जमीन पर,
अल्लाह अकबर इब्लीसियत का रक्स है जारी जमीन पर, है करबलाए अस्र का चेहरा, है करबलाए अस्र का चेहरा। लहू लहू मासूम तितलियों के जनाजों को देखकर, मासूम तितलियों के जनाजों को देखकर चश्मे फलक जमीन का सीना, चश्मे फलक जमीन का सीना। लहू लहू रूपोश हो गए हैं दरिंदे भी खौफ से, रूपोश हो गए हैं दरिंदे भी खौफ से। देखा जो आदमी का तमाशा, देखा जो आदमी का तमाशा। लहू लहू इंसानियत की मौत का लिखना था मरसिया, इंसानियत की मौत का लिखना था मरसिया। किरतास पर जो देखा तो खामा, किरतास पर जो देखा तो खामा। लहू लहू सफ़ाकियत जुनून जफर वहशतों का राज, अल्लाह अकबर सफ़ाकियत जुनून जफर वहशतों का राज। गुलजारो दश्तो वादियो सहरा, गुलजारो दश्तो वादियो सहरा। लहू लहू सलवात भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद। ये मध्य हाजिर में भी चंद अशार तहत में पढ़ देंगे ताकि वक्त आपका कम से कम ले सके। एक सलवात इनायत फरमाइए मोहम्मद आले मोहम्मद। हाँ क्या भाई मोहम्मद वाले मोहम्मद। नबूदी के लिए बुलंद तर सलावत। अल्लाह सल्ली अला कौसर भाई, मोहम्मद। अब सबके सामने वो मिसरा रख दिया था तो लुग़वी और फन्नी गलती तो है नहीं उसमें कोई, लिहाजा पढ़ने में भी कोई हरज नहीं। यूं जवाबे ताने अब्तर मिल गया, यूं जवाबे ताने अब्तर मिल गया। मुस्तफ़ा को सिबते अकबर मिल गया, मुस्तफ़ा को सिबते अकबर मिल गया। मिल गया हैदर को शब्बर मिल गया, क्या बात, वाह 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 वाह। मिल गया हैदर को शब्बर मिल गया। फातिमा जहरा को कौसर। अब इसमें भी एक राज है, क्योंकि बाद औक़ात ये कौसर मुअन्नस भी इस्तेमाल होता है। कौसर मिल गई, कभी मिल गया कैसे, तो मैंने कहा ये कौसर मुज़क्कर बैठे, कौसर मिल गया, समझ आ गई। तो मैंने कहा ये जवाब रिकॉर्ड हो जाए ना। फातिमा जहरा को कौसर मिल गया। करबला तक जाएगी जिसकी जिया, करबला तक जाएगी जिसकी जिया। ऐसा रश्के माहो अख्तर मिल गया, ऐसा रश्के माहो अख्तर मिल गया। दीन की कश्ती को हर मंझधार से, दीन की कश्ती को हर मंझधार से। जो बचाएगा वो लंगर, जो बचाएगा वो लंगर मिल गया। सुलह मत कहना यह है फतह मुबीन, क्या बात है, वाह 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 वाह। सुलह मत कहना यह है फतह मुबीन। सुलह पैगंबर का जौहर मिल गया, सुलह पैगंबर का जौहर मिल गया। और जो भी आया है मुकाबिल आल के, जो भी आया है मुकाबिल आल के, खाक में उसका मुकद्दर मिल गया, खाक में उसका मुकद्दर मिल गया। अब किसी चौखट पे जाऊं क्यों भला, अब किसी चौखट पे जाऊं क्यों भला। आले अहमद का मुझे दर मिल गया, आले अहमद का मुझे दर मिल गया। और शेर देखिए हो गया जनाब। खूब नींद आई, खूब नींद आई अली को रात भर, खूब नींद आई, खूब नींद आई अली को रात भर। जब शबे हिजरत का बिस्तर मिल गया। हैदर 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 हैदर। खूब नींद आई अली को रात भर जब शबे हिजरत का बिस्तर मिल गया। जब कलम कहकर उठाया या अली, जब कलम कहकर उठाया या अली। सामने लफ्जों का कौसर, सामने लफ्जों का कौसर मिल गया। फैज सब मदहे हसन का है जफर, क्या बात है। फैज सब
مدح حسن کا ہے ظفر، مجھ سے بے مایا کو منبر۔ فیض سب مدح حسن کا ہے ظفر، مجھ سے بے مایا کو منبر۔ صلوات عنایت فرمائیے۔ اچھا سرکار، مسئلہ یہ ہوا کہ 7 سمندر پار سے ایک مصرع اترا آیا۔ وہ مصرع اترا تھا کہ کوئی میخانہ نہیں ہے تیرے میخانے کے بعد۔ اللہ اکبر۔ کوئی میخانہ نہیں ہے۔ اب ظاہر سیدھا سیدھا غزل کا مصرع ہے، لیکن آیا اور وہ بھیجنے والے بھی حسنین زیدی صاحب کے بھائی حنین زیدی، کیا بات کہ اس پہ لکھیے 15 شعبان کے لیے۔ تمہارا لکھا اب اس میں ظاہر ہے کہ کچھ اشعار میں تغزل ہے، اور امام زمانہ پہ جو کلام لکھے جاتے ہیں تو اس میں کہیں نہ کہیں ہوتا ہے، حق ہے بہرحال۔ ایک صلوات عنایت فرمائیے محمد محمد یا علی مولا۔ کیا بات ہے، واہ واہ واہ۔ ایک بار اور بلند آواز۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ سوچتا ہوں کیا سما ہوگا تیرے آنے کے بعد، سوچتا ہوں کیا سما ہوگا تیرے آنے کے بعد، سوچتا ہوں کیا سما ہوگا تیرے آنے کے بعد، ابن مریم آئیں گے جب یہ خبر پانے کے بعد۔ کیا کہنے، کیا کہنے، کیا کہنے۔ سوچتا ہوں کیا سما ہوگا تیرے آنے کے بعد، ابن مریم آئیں گے جب یہ خبر پانے کے بعد، مل گیا مجھ کو، مل گیا تقدیر سے مجھ کو زیارت کا شرف، مل گیا تقدیر سے مجھ کو زیارت کا شرف، مل گیا تقدیر سے مجھ کو زیارت کا شرف، اور کیا مانگوں خدا سے میں تجھے پانے کے بعد، اور کیا مانگوں خدا سے میں تجھے پانے کے بعد۔ شعر دیکھیے ذرا کسی قابل ہو۔ پی کے جب جام ولا پہنچا دیار عشق میں، پی کے جب جام ولا پہنچا دیار عشق میں، پی کے جب جام ولا پہنچا دیار عشق میں، ہو گیا مدہوش پھر سے ہوش میں، حیدر 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 حیدر، پی کے جب جام ولا پہنچا دیار عشق میں، ہو گیا مدہوش پھر سے ہوش میں آنے کے بعد، ہو گیا مدہوش پھر سے ہوش میں آنے کے بعد۔ دیکھیے شعر،
راستہ تک تک کے آنکھیں اب تو پتھرانے لگیں، راستہ تک تک کے آنکھیں اب تو پتھرانے لگیں، راستہ تک تک کے آنکھیں اب تو پتھرانے لگیں، آئیے گا کیا میری سانسیں اکھڑ جانے کے بعد، آئیے گا کیا میری سانسیں اکھڑ جانے کے بعد، پھیل جائے گا یقیناً چار سو نور سحر، پھیل جائے گا یقیناً چار سو نور سحر، پھیل جائے گا یقیناً چار سو نور سحر، ظلمت شب کو تو جانا ہے تیرے آنے کے بعد، ظلمت شب کو تو جانا ہے تیرے آنے کے بعد۔ دیکھیے جناب مصرع، نہیں بھائی رہنے دو یار، لوگ سمجھیں گے میں ساتھ لایا ہوں، اب کیا کر رہے ہیں، آج انہوں نے اتنا میرا نام لیا ہے۔ اللہ یہ صدر محفل کے نامی نامی جزاک اللہ مولا امام متقیان علی مرسلہ کہنا حسن مغل آپ کے حکم کی تعمیل کر کے مل کے اسد بھائی حسنین زیدی بانیے محفل سے خواتین کے ساتھ مل کے ہاتھوں کو فضا میں بلند کر کے صدر محفل کوثر بھائی کے ساتھ نعرہ حیدری، پھیل جائے گا یقیناً چار سو نور سحر، ظلمت شب کو تو جانا ہے تیرے آنے کے بعد۔ اور یہ دیکھیے مصرع آپ کے حوالے کر رہے ہیں، ساقیہ جائیں کہاں تیرے در کو چھوڑ کر، دیکھیے اللہ اکبر، بچے کی دنوں کے مل گئے حیدری۔ اس مصرع کو ہم یوں بھی کر سکتے ہیں، بیٹا اتنے لمبا شعر میں درمیان اتنے لمبے نہیں رکھتے نعرے، کیا بات ہے، اب سنیے اس شعر کو، اس مصرع کو ہم یوں بھی کر سکتے ہیں، ساقیہ جائیں کہاں اب سامرا کو چھوڑ کر، ساقیہ جائیں کہاں اب سامرا کو چھوڑ کر، کوئی میں خانہ نہیں ہے تیرے میں خانے کے بعد، کوئی میں خانہ نہیں ہے، ساقیہ جائیں کہاں اب تیرے در کو چھوڑ کر، کوئی میں خانہ نہیں ہے تیرے میں خانے کے بعد۔ دیکھیں کسی قابل و شیخ، میری میٹی کربلائی ہے وہیں مل جائے گی، میری میٹی کربلائی ہے وہیں مل جائے گی، میری میٹی کربلائی
ہے وہیں مل جائے گی، یہ بھی منظر دیکھ لینا میرے مر جائے، کربلائی ہے وہیں مل جائے گی، یہ بھی منظر دیکھ لینا میرے مر جانے کے بعد۔ اور سر مقطع شعر ہے، بن گئی لفظوں کی مالا، کھل اٹھا باغ سخن، آپ کو لکھنؤ کی زبان سنا رہا ہوں جناب۔ کیا بات ہے؟ بن گئی لفظوں کی مالا، کھل اٹھا باغ سخن، بن گئی لفظوں کی مالا، کھل اٹھا باغ سخن، منقبت لکھی جو میں نے رب کے شکرانے کے بعد، کیا کہنے لگا؟ منقبت لکھی جو میں نے رب کے شکرانے کے بعد۔ اور دیکھیے مقطع پہ آپ سے داد بھی چاہیں گے اور آپ کی توجہ بھی چاہیں گے۔ دو زمانوں میں نمایاں فرق ہوگا اے ظفر، کیا بات ہے؟ دو زمانوں میں نمایاں فرق ہوگا اے ظفر، دو زمانوں میں نمایاں فرق ہوگا اے ظفر، ان کے آ جانے سے پہلے اور کیا کہنے لگا؟ سبحان اللہ۔ دو زمانوں میں نمایاں فرق ہوگا اے ظفر، ان کے آ جانے سے پہلے اور آ جانے کے بعد، ان کے آ جانے سے پہلے اور آ جانے کے بعد۔ صلوات بھیج دیجیے محمد علیہ۔ اب وہ بچوں کی فرمائش ہے، حالانکہ وہ مسلسل 10-12 سال سے پڑھے جا رہا ہوں میں، بسم اللہ۔ لیکن بس وہ ہے کسی منزل پر ہے، میرا خیال ہے ایسے وقت میں لکھ دی تھی وہ جناب ابو طالب کی شان میں۔ کیا بات ہے؟ واہ واہ واہ۔ تو وہ کیونکہ کہا گیا ہے مجھ سے، پھر تکرار بھی کی گئی، تو اب وہ چند اشعار سماعت فرما لیجیے، پھر دعا کی منزل آ جائے گی۔ سلامت رہے۔ مل کر بلند آواز سے ایک صلوات بھیج دیجیے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ایک بار اور صلوات میں اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ میں اور کہاں ذکر ایمان ابو طالب، میں اور کہاں ذکر ایمان ابو طالب، میں اور کہاں ذکر ایمان ابو طالب، قرآن سے پوچھو ہے کیا شان ابو طالب، قرآن سے پوچھو ہے کیا شان ابو طالب، شاب ابی طالب سے تا کرب و بلا ہر دم، شاب ابی طالب سے
दम बेटों ने निभाया है पैमाने अबू तालिब, बेटों ने निभाया है पैमाने अबू तालिब। नारा कोई हैदर का जैसे ही लगाता है, जैसे ही लगाता है नारा कोई हैदर का, लगता है मुनाफिक को पैकाने अबू तालिब। नारा कोई हैदर का जैसे ही लगाता है, लगता है मुनाफिक को पैकाने अबू तालिब। माने ना कोई माने तारीख में जिंदा है, तारीख में जिंदा है, माने ना कोई माने इस्लाम की सूरत में एहसाने अबू तालिब, इस्लाम की सूरत में एहसाने अबू तालिब। देखिए पेश कर रहे हैं, क्या शेख पे गुजरेगी जो लिखा हुआ देखा। अब इस पे शेख दाद नहीं दे रहे। ओ भाई आप लोगों के लिए नहीं है, ये मुल्ला के लिए है भाई, आप लोगों के लिए नहीं है ये मिसरा, ये वो मुल्लाओं के लिए है। मक्का मदीने के नालों वाली नहीं है। नहीं, इससे मुराद वो शेख है भाई जो उधर बैठे हुए हैं, वहां शेख जो बैठे हैं। क्या शेख पे गुजरेगी जो लिखा हुआ देखा, दरवाज़े जन्नत पर ऐवाने अबू तालिब। हैदर 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 या अली, नालों वालियों मिलके नारा हैदरी या अली। क्या शेख पे गुजरेगी जो लिखा हुआ देखा, दरवाज़े जन्नत पर ऐवाने अबू तालिब। और देखिए, देखो तो शरफ कैसा अल्लाह ने बख्शा है, अल्लाह ने बख्शा है। देखो तो शरफ कैसा अल्लाह ने बख्शा है, देखो तो शरफ कैसा काबे में बुलाया है और माने अबू तालिब, काबे में बुलाया है और माने अबू तालिब। आगोशे मोहम्मद में लगते हैं अली से, लगते हैं अली से, आगोशे मोहम्मद में हो
رحل رسالت پر قرآن ابو طالب ہو رحل رسالت پر قرآن ابو طالب. دیکھیے پیش کر رہے ہیں گھر ہے ابو طالب کا یا شیروں کا مسکن ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. گھر ہے ابو طالب کا یا شیروں کا مسکن ہے. ہوتی ہے شجاعت بھی قربان ابو طالب. ہوتی ہے شجاعت بھی قربان ابو طالب. حمزہ ہو کہ جعفر ہو عباس دلاور ہو. حمزہ ہو کہ جعفر ہو عباس دلاور ہو. ہے ان میں ہر ایک صورت برہان ابو طالب. ہے ان میں ہر ایک صورت برہان ابو طالب. محشر میں ظفر میرا انداز جدا ہوگا. محشر میں ظفر میرا انداز جدا ہوگا. تھامے ہوئے آؤں گا دامان ابو طالب. تھامے ہوئے آؤں گا دامان ابو طالب. میں اور کہاں ذکر ایمان ابو طالب. صلوات بھیجیے. صلی علی محمد وآل محمد. كل ایمان علی ابن ابی طالب علیہ السلام بلند الصلوات. یاد ہی نہیں جتنے یاد سے پڑھ دیے. اللہ باپ سے علی کی رہائی محمد کی مصطفی علی کی مرتضی کے نعرے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت. اور جو دنیا آخری نعرہ تم لگا دو جلدی سے. یہ خواجہ نبی مطلب کہ سویلیا کے متولی حیدری. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. میرے ساتھ 5 بار اس آیت کی تلاوت کیجئے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اما یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء. 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 بار الہ بحق محمد و آل محمد ہماری اس قلیل عبادت کو قبول فرما. بار الہ اپنی حاجات امام زمانہ کے توسل سے اس مولود کے توسل سے جس کا ہم جشن منا رہے ہیں اور زہرہ اولاد زہرہ کے توسل سے تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. دنیا میں جہاں کہیں بھی مومنین آباد ہیں ان کی جان و مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما. عزاداران حسین کو اپنی حفظ و امان میں رکھ. جو مومنین عزادار ہونے کے جرم میں شہید کر دیے گئے انہیں شہداء کربلا کے ساتھ محشور فرما. جو اسیر ہیں بے حق اسیران کربلا لاپتہ ہیں بے حق اسیران لاپتہ ان سب کو خیر سے ان کے گھروں تک پہنچا دے. جو مریض ہیں خاص طور پر مجھے نام دیا گیا آغا محمد اسلم قزل باش صاحب کا. آپ کا بھی کہیں بھی کوئی مریض ہے مومن مومنہ بار الہ بحق بیمار کربلا بحق محمد و آل محمد ان سب کو صحت کاملہ و عاجلہ. بار الہ
तमाम हाजरीन की मोमिनीन मोमिनात की जायज़ हाजात को पूरा फरमा। इलाही आमीन किसी को इस दर से आज खाली मत लौटाना। इलाही आमीन माबूद जो बेरोज़गार हैं उन्हें रोज़गार दे दें, इलाही जो आमीन बरसरे रोज़गार हैं उनके रिज़्क़ हलाल में बरकत दें, इलाही आमीन जो हमारे ताजिर हजरात हैं बार इलाहा उनके कारोबार में रिज़्क़ हलाल में बरकत अता फरमा। इलाही आमीन बार इलाहा जो बे औलाद हैं उन्हें औलाद नरीना अता फरमा। इलाही आमीन बच्चे बच्चियाँ अपने इम्तिहान में कामयाबी के लिए दुआ कहते हैं। बार इलाहा जितने भी इम्तिहानात में बैठे हैं हमारे बच्चे बच्चियाँ उन्हें दुनिया और आखिरत के इम्तिहानात में कामयाबियाँ अता फरमा। इलाही आमीन बार इलाहा दुनिया में जहाँ कहीं भी मोमिनीन मुस्लिमीन मुजाहिदीन बातिल कुव्वतों से बरसरे पैकार हैं, मोमिनीन मुस्लिमीन को फतह व नुसरत अता फरमा। इलाही आमीन दुश्मनान इस्लाम दुश्मनान अहले बैत को शिकस्त फाश से दूचा, इलाही आमीन खास तौर पे इसराइल के नजिस वजूद से इस रुए ज़मीन को पाक कर दे। इलाही आमीन बार इलाहा उसके सरपरस्त शैतान बुजुर्ग अमरीका और उसके हवारियों को बर्बाद कर दे। इलाही आमीन बार इलाहा जहाँ कहीं भी मोमिनीन आफात में मुब्तला है, मुस्लिमीन आफात में मुब्तला है, गज़ा के मजलूमों को कभी फरामोश ना कीजिएगा। अल्लाह माफ़ नहीं करेगा। जो हमसे हो सकता है वो हमें करना। अगर हम ज़बान चला क्या सकें, बात है मैं आपसे अल्लाह गवाह करके कह रहा हूँ कि मुझे दे दे, मैं चला जाऊँ, मैं पहुँच जाऊँगा, मैं अब भी इस उम्र में लड़ने को तैयार। अल्लाह अकबर लेकिन ऐसे इन्हें हमारे हुक्मरानों ने ऐसा कर दिया है कि कोई उनकी मदद को भी नहीं जा सके। लेकिन जो हम कर सकते हैं वो हमें करना है। ज़बान से कलम से उनकी नुसरत करें, उनकी मदद करें, उनकी आवाज़ पे लब्बैक कहें। बार इलाहा उन्हें इस इम्तिहान में साबित कदमी अता फरमा। इलाही आमीन और ये जितने भी हमारे हिज़्बुल्लाह, हमारे हशदुश्शाबी और ये अंसारुल्लाह जो हमास का साथ दे रहे हैं, माबूद इन सब को आखिरी फतह इनायत फरमा। इलाही आमीन बार इलाहा हम इस काबिल नहीं है, इस काबिल बना दे जब तेरी आखिरी हुज्जत का ज़हूर हो तो मुस्कदना से सिपाहियों में शामिल हो। इलाही आमीन बार इलाहा हमारे उलमाए कराम और राज-ए-उज़्ज़ाम का साया हमारे सरों पर सलामत रखे। इलाही आमीन हमारे खुतबा ज़ाकिरीन शुअरा अदीब जो जिस अंदाज में जहाँ भी खुलूस से इस मकतब की खिदमत कर रहा है उनको अपने हिफ्ज़ व अमान में रख, उन्हें पूरी उम्र अता फरमा। साथ ही साथ में शुक्रिया का फरीज़ा भी अंजाम देता चला जाऊँ मेज़बानों की तरफ से, जो हमारे जितने भी शोरा वो सुरूर रिजवी साहब उस वक्त से अव्वल से आखिर तक यहाँ माशाल्लाह मजलिस में तशरीफ़ फरमाए। महफिल में हमारे आसिफ मुग़ल साहब भी यहीं हैं, अभी उठ के बाहर गए। आसिफ मुग़ल साहब और यहाँ के मकामी शुअरा तौक़ीर भाई हमारे ताहिर नासिर अली साहब, शहबाज हैदर साहब, और जो मेरे साथ तशरीफ़ लाए मुफ्ती नूर सहारनपुरी साहब, मीमी मुग़ल साहब, असद ज़फ़र नकवी साहब, शायर हुसैन शायर साहब और कौसर भाई हमारे, यानी इस उम्र में वो बिल्कुल जवानों की तरह कलाम पढ़ते हैं। परवरदिगार उन्हें ऐसे ही इसी तरह सही सलामत रखे, और इसी तरह इस फर्श विला की खिदमत अंजाम देते रहे। बार इलाहा इन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ, शुक्रगुजार हूँ और दुआ करता हूँ साहिब खाना के लिए। परवरदिगार जिन घरों में ये जिक्र होता है उन पर अपनी खैर व बरकत, नेमतें, रहमतें नाजिल फरमा। इलाही आमीन ये ज़र्रे नजफ़ है, इसको हमेशा ज़र्रे नजफ़ ही करार दे। इलाही आमीन बार इलाहा इस घर के मकीनों पर अपनी रहमत नाजिल फरमा। जितने यहाँ बैठे हैं और इसमें उनके ख़ानदान के अफराद भी यहाँ तशरीफ़ फरमाए। परवरदिगार इन सब को अपनी रहमतों की पनाह में रखना। इलाही आमीन बार इलाहा इनकी दुनियावी उखरवी हाजात को पूरा फरमा। इलाही आमीन बड़े खुलूस से महफिल का इंतज़ाम करते हैं, कई सालों से ये बम सजाते हैं, इसके साथ इनके साथ शरीक होते हैं हमारे। इनका तो असल शुक्रिया करना था, वो रह गया। यासिर नामी साहब, बाबुल फाउंडेशन के अफराद, ये सब मिल के ये दो रोज़ा प्रोग्राम करते हैं जो जामिया का और यहाँ का होता है। परवरदिगार इन सब की तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा फरमा, इलाही आमीन ताजील फरमा। ज़हूर इमाम ज़माना में जो दुआएं रह गई हैं, मैं नियत कर ले माबूद सब दुआओं को कबूलियत का शरफ़ अता फरमा। जिसने यहाँ पढ़ा है, मनक़बत खानों ने पढ़ा है, शायरों ने पढ़ा है, बार इलाहा अपनी बारगाह से उनको खुसूसी अजर अता फरमा। इलाही आमीन ताजील फरमा। ज़हूर इमाम ज़माना में आपसे दरख्वास्त करेंगे अमीर हैदर भाई के तमाम मरहुमीन को, इस ख़ानदान के मरहुमीन के लिए, अपने मरहुमीन के लिए, तमाम शुहदा के लिए, शुहदा इस्लाम के लिए एक बार सूरह फातिहा, 3 बार सूरह इखलास की तिलावत फरमा दीजिएगा। अल्हम्दुलिल्लाह इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। एक बात की वजह ज़रूरी है, जब से मैं लाहौर आ रहा हूँ
یہ ہمارے قاری شمس صاحب جو ہے نا ماشاءاللہ خدا ان کو سلام. ابھی بیٹھے مجھے بول رہے ہیں جب سے ہے نا یہ جہاں میں ہوتا ہوں سب سے زیادہ میرا ذکر کرتے ہیں لوگ سمجھتے ہیں بھائی میں اپنے ساتھ خاص طور پہ لایا ہوں, لیکن یہ خالص محبت ہے ان کی ہوتی ہے. آگے لگے مجھے اچھا نہیں لگتا کہ بار بار یہ میرا نام لے رہے ہوتے ہیں اور وہ لوگ سمجھ رہے تھے مولانا نے کچھ کہا ہوگا بھی میرا نام لیتے رہنا. خدا گواہ میں نے کبھی نہیں کہا. مولا سلامت ہے کہ ان کے لیے دعا کیا کریں. ایسے لوگ یہ محفلوں کی مجالس کی رونق ہوتے ہیں. پروردگار ان کو طول عمر دے, ان کو صحت دے. آپ سب کی توفیقات میں اضافے کی دعا کے ساتھ وما علینا الا البلاغ المبین. آپ ہمارے سر کا تاج ہے.